کرام، سامعین بزم، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدال افلاک والارضین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسول النبی الامین الکریم۔ آئیے ہم اور آپ مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا و مولانا محمد شفیعنا وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا شکر ہے، مولانا حسن رضا صاحب قبلہ یہ کہہ رہے تھے کہ خوشی ہے کہ ہمارے اسٹیج پر ہماری ہی بستی کے تمام علماء، مفتی، حفاظ حاضر ہیں، مگر مجھے افسوس ہے، سب کو تو خوشی مگر مجھے افسوس ہے، میں نے سنا ہے، میں اگرچہ بیچ میں نہ آ سکوں مگر میں نے سنا ہے لوگ محمدی میں بدلے۔ کیا کہہ دیا، واہ واہ واہ۔ جب علماء نہیں تھا تو پال نہیں بدلی، جب عالم نہیں تھے تو پال نہیں بدلی، جب مفتی نہیں تھے تو پال نہیں بدلی، کیا کہنے ہیں، جب حفاظ نہیں تھے تو پال نہیں بدلی، جب ساری دولتیں ان کے پاس آ گئیں تو اب یہ پال بدل بدل کے یہ بتا رہے ہیں کہ سنو سنو، ہمیں اپنے عالموں سے محبت نہیں کہ ہمارے یہاں ہو جائے، ہمیں اس سے محبت ہے کہ باہر والے۔ اگر انہیں یہ محبت ہوتی تو اپنے گاؤں کی آبرو بچاتے۔ میرے پیارے بھائیوں، جس محفل میلاد کے لیے تم آئے ہو ذرا یہ تو غور کرو، کوئی کہہ رہا یہ حسینی کمیٹی ہے، کوئی کہتا یہ قادری کمیٹی ہے، کوئی کہتا یہ غریب نواز کمیٹی ہے، کوئی کہتا یہ برکاتی کمیٹی ہے، کوئی کہتا یہ رضوی کمیٹی ہے، کوئی کہتا یہ بلگرامی کمیٹی ہے، یہ واحدی کمیٹی ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، واحدی کمیٹی بعد میں ہے، رحمت عالم پہلے ہے، غریب نواز کمیٹی بعد میں ہے، رحمت عالم کمیٹی بعد میں ہے، رحمت عالم پہلے ہے، حسینی کمیٹی بعد میں ہے، رحمت عالم پہلے ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب سب سے پہلے رحمت عالم ہے تو پہلے رحمت عالم ہونا چاہیے، بعد میں ساری کمیٹیاں۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب، میرے پیارے لاجواب لاجواب۔ یہی تو ہمیں اور آپ کو سمجھنا اور بوجھنا ہے۔ آپ نے ٹائم کا بھی حال یہ کر دیا، ٹائم دیکھیے کہاں پہنچا ہے، ٹائم کہیں بھی پہنچ جائے۔ ارے تم سنو سنو پال کے مسلمانوں، تاریخ سنو گے، میرے آقا کا کمال جب دیکھو گے، پیدائشی معاملہ جب دیکھو گے تو تم مست نہیں ہو جتنا کعبہ معظمہ مست تھا، اور کعبہ کے اندر رہنے والے جو رکھے ہوئے بت تھے جتنے مست تھے اتنے تم مست نہیں ہو، اس لیے کہ میرا نبی آ رہا ہے، پیغمبر اسلام آ رہے ہیں، نبی کونین آ رہے ہیں۔ تم سے یہ کوئی کہتا ہوگا، تمہیں کوئی یہ سمجھاتا ہوگا، جب جھنڈوں کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں سنو سنو، پہلے نبی جب آئے تھے تو جھنڈا کسی نے اٹھایا نہیں۔ ارے میرے پیارے بھائیوں، تم نے محمدی والوں سے پوچھا تو ہوتا، جب نبی آئے تھے تو ایمان والے کتنے تھے؟ کیا کہنے، ماشاءاللہ، نعرہ
तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। क्या कहने हजरत, वाह लाजवाब लाजवाब। बहकाने वाले तुम्हें ऐसे ही बहकाते रहेंगे कि नबी आए झंडा नहीं उठाया गया, नबी आए किसी ने झंडा नहीं उठाया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमने किसी मौलवी से पूछा होता, किसी मौलाना से पूछा होता, किसी मुफ्ती से पूछा होता, जरा ये तो बता दे जब नबी आमिना के यहाँ आ रहे थे तो ईमान वाले कितने, हाय हाय, बहुत अच्छा मौजू है, ईमान वाले कितने थे? तो वो ये कहेगा ईमान वाले नहीं थे। तो कहा सुन, ईमान वाले जब नहीं थे तो झंडा कौन उठाता? सुन, या तो खुदा था या मुस्तफा था। हाय हाय, क्या कहने माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लाजवाब दो लाजवाब। ही चीजें थी, या खुदा था या मुस्तफा थे। तो रब ने इरशाद फरमाया, जिब्रील अमी कहाँ हो, बुलबुले सिदरा कहाँ हो, ताइरे सिदरा कहाँ हो? मक्के में कोई झंडे वाला नहीं है, मक्के में कोई ईमान वाला नहीं है, मक्के में कोई खुदा का मानने वाला नहीं है। सुनो सुनो जिब्रील, जाओ जाओ, ये मेरी बारगाह से 3 झंडे लेके जाओ। ये सफेद रंग के झंडे होंगे, एक खाने काबा की छत पे लगा देना, दूसरा बैतुल मुकद्दस में गाड़ देना, और तीसरे सहने आमिना में लगा देना, और ये दुनिया को बता देना कि अब मुस्तफा जाने रहमत। क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा खिताब हो रहा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लाजवाब लाजवाब। बता देना कि मुस्तफा जाने रहमत आ गए। मेरे प्यारे भाइयों, हमारा नबी आ रहा है तो रब था महबूब का, इसलिए रब ने उठवाए। हाय हाय, क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत रब ने उठवाया झंडा, हम सुन्नी उठा रहे हैं। अब लोग पूछ रहे हैं, तुमसे किसी ने पूछ लिया, बताओ बताओ ये झंडा किसने उठाया? तो जब कोई ईमान वाला था नहीं तो झंडा उठाता कौन? सिर्फ रब था और उसका महबूब था, अब झंडा उठाया। वाह वाह, और झंडा उठा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। जब मेरा आका आया इस जहान में तो सुनो सुनो, हजरत आमिना फरमाती है, मुस्तफा जाने रहमत की आमद पर आया कौन है? हजरत आसिया आई है। आया कौन है? हजरत मरियम आई है। आया कौन है? हजरत हाजरा आई है। आया कौन है? हजरत सायरा आई है। पूछा ये कौन है? तो इरशाद फरमाया, इशारा हुआ ये कौन है? फरमाया ये हजरत हाजरा है। फरमाया हाजरा कौन? कहा ये वही हजरत हाजरा है जिनके बेटे ने मक्का में एड़ी रगड़ी तो आबे ज़मज़म जारी। हाय हाय, क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लाजवाब लाजवाब। मुस्तफा जाने रहमत की आमद पर पाकीज़ा औरतें आई हैं, और जब पाकीज़ा औरतें पैदाइश के वक्त आ रही हैं तो गैर ईमान वाले को हक भी नहीं है, गैर मुस्तफा वाले को हक भी नहीं है कि ऐसी मजलिस में आप। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब रब ने नहीं बुलाया तो हम भी नहीं बुलाते, उसकी जरूरत नहीं है यहाँ आने की। और सुनो सुनो, तुम बहके नहीं हो, तुम्हारे बहकने का एक हिसाब ये हो गया, खुदा ने जब तुम्हें माल दे दिया तो तुम गुमराही की तरफ भागने लगे और तुमने नबी को छोड़ दिया। जब नबी को छोड़ा तो तुम ये समझ लो, तुमने नबी को नहीं छोड़ा, तुमने खुदा को भी छोड़ दिया, तुमने जन्नत को भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सब कुछ तुम्हारे हाथों से चला गया। मुस्तफा जाने रहमत आ रहे। अरे ये आज ही की बात नहीं, जमानों पहले जब लोग, बहुत जमाना, सैकड़ों साल पहले, 200 साल पहले लोग किताब सामने रख लेते थे और उसके बाद किताबों से जो मीलाद पढ़ते थे वो भी फरमाते हैं, क्या लिख रहे थे? किताबें सामने रखी होती थी, वो कहती हजरत आमिना को जब तशनगी महसूस हुई, ऐसे वक्त में एक नूरानी फरिश्ता आया। हाय हाय, क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किताब पढ़ती थी, वो कहती थी एक नूरानी फरिश्ता आया। लाजवाब। इसलिए आया कि उसके हाथ में एक शरबत का गिलास था, उसके हाथ में शरबत का गिलास था। कैसा था? फरमाया दूध से ज्यादा सफेद था, शहद से ज्यादा मीठा था, गुलाब से ज्यादा उसमें खुशबू आ रही थी, और बर्फ से ज्यादा ठंडा था। उन्होंने कहा आमिना इसे पियो, मैंने उसे पिया। उन्होंने कहा और पियो, मैंने और पिया। मेरी तशनगी दूर हो गई। मेरे प्यारे, आज तक किसी अम्मा को मिला हो तो बताओ। नहीं नहीं हासिल हुआ जी। आज वाली जाने तो पहले वाली किताबें रखो।
جو میلاد پڑھ رہے تھے وہ پڑھا جا رہا تھا، تم اسی کو بتا دو۔ جب وہابیت کا پتہ نہیں تھا، جب نزدیت کا کہیں پتہ نہیں تھا، اس وقت میں بھی یہ کتابیں پڑھی جا رہی تھی۔ اور پھر پیارے اگر ان سے تم یہ پوچھ لو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جھنڈا بریلوی خود نہیں اٹھاتا، جھنڈا اٹھوایا ہے مصطفیٰ جان رحمت۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، ماشاءاللہ۔ کیسے جھنڈا اٹھایا گیا میرے سنی بھائیوں؟ پال کے لوگوں اگر سمجھو گے نہیں، علماء سے واسطہ نہیں رکھو گے تو تمہارا مال تو بچ جائے گا مگر ایمان نہیں بچے گا۔ جی حق ہے۔ اگر ایمان بچانا ہے تو علماء سے اپنا تعلق رکھو۔ مال کی تو تم حفاظت کر سکتے ہو مگر ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ہم تو للکار کر کہتے سنو لوگو، سنو سنو۔ اب حضرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں جھنڈا آپ کو دکھاؤں گا۔ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، حضرت آمنہ فرما رہی ہے میرا بیٹا جب اس جہان میں تشریف لایا، ارشاد فرماتی میرا بیٹا جب اس جہان میں تشریف لایا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے جسم سے ایک بچہ تشریف لایا، مگر جب میں نے آنکھیں کھولی تو بچہ نہیں ہے۔ میں نے جب آنکھیں کھولی تو بچہ نہیں ہے۔ میں حیرت میں پڑ گئی۔ میرے سسر عبد المطلب جب مجھ سے پوچھیں گے بہو بچہ کہاں، تو میں کیا جواب دوں گی؟ ارشاد فرماتی ہے اے اللہ، اے میرے پروردگار، کیا مجھ پر کسی آسیبی خلل تو نہیں ہے؟ اے میرے مولا، کیا سبب ہے؟ مجھے محسوس ہے کہ میرے جسم سے بچہ آیا مگر بچہ سامنے نہیں۔ حضرت آمنہ خود فرماتی ہے بچہ تو سامنے نہیں تھا مگر کانوں میں آواز آ رہی تھی۔ ارشاد فرماتے ہیں پرندوں کی چہچہاٹ کی آواز تھی، گھوڑوں کی ہنہناہٹ کی آواز تھی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا انہیں پورب دکھا دو، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا انہیں پچھم کی سیر کرا دو، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا انہیں اتر کی سیر کرا دو، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا انہیں دکھن کی سیر کرا دو، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا زمین کی بستیاں دکھا دو، آسمان کی بلندیاں دکھا دو۔ یہ دونوں جہان کے مالک و مختار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ دونوں جہان کے مالک و مختار بن کے آئے ہیں۔ اب جب مصطفیٰ جان رحمت والدہ کے سامنے آئے تو فرمایا ہرے کپڑے میں، ہرے رومال میں لپٹے ہوئے ہیں اور چہرے پر مصطفیٰ جان رحمت کے جالی سفید، کیا کہنے، چہرے پہ آمنہ کے لال کے جو چہرے پر جالی پڑی ہے وہ سفید کپڑا پڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خبر ملی، اب خبر کس کو مل رہی ہے میرے پیارے بھائیوں؟ اب سنو، خبر جا رہی ہے سویبال نے جانے کے بعد جو خبر دی تھی ابو لہب کو بھتیجا آ گیا۔ یہ نہیں کہا خدا کا پیغمبر آ گیا، یہ نہیں کہا کہ محبوب خدا آ گیا، یہ نہیں کہا کہ اللہ کا نبی آ گیا، بلکہ فرمایا تمہارا بھتیجا آ گیا۔ وہ خوش ہوا اور اس نے خوشی کے بعد ہاتھ کی انگلی کو اشارہ دے کے کہا کہ جا 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 جا، اس خوشی میں بھتیجے کی میں تجھے آزاد، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ ایک غیر ایمان والا مشرک اگر صرف بھتیجے کو سمجھ لے اور بھتیجا شان والا ہے، اس کے سبب سے خوشی میں اگر آزاد کر دے، اور اگر مومن ایک پیسہ بھی اپنے نبی کے نام سے اگر خرچ کر دے، وہ مومن ہو کر خرچ کر رہا ہے، وہ محبوب پر خرچ کر رہا ہے، وہ اللہ کے نبی پر خرچ کر رہا ہے، جو حبیب خدا پر خرچ کر رہا ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت اسے دنیا کی بھی بلندیاں عطا فرما دے گا اور اللہ اسے آخرت بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، لاجواب لاجواب، جہان کی بلندیاں مل جائیں گی۔ اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادھر یہ مقام مل رہا ہے، مشرکوں کو مقام مل رہا ہے، ادھر سے خبر ملتی ہے عبد المطلب کعبہ کا طوافی کرتے رہو گے، عبد المطلب کعبے کے طوافی میں لگے رہو گے۔ فرمایا کیوں؟ کہا پوتا آ گیا ہے، پوتا آیا۔ جیسے ہی پوتے کی خبر سنی حضرت عبد المطلب فرماتے میں وہاں سے نکلا،
और निकलने के बाद पोते की तरफ चला। जब घर पहुंचा तो मैंने देखा, मैं जब घर गया, घर जाने के बाद मैंने देखा दरवाजा भरा हुआ है। मैंने कहा बहू को दिखा दिया जाए, बेटे को दिखा दिया जाए। पता ये चला कोई कहने वाला कह रहा था कि सुनो अभी बच्चा आया है, अभी उसके पाकी की जरूरत है, उसे नहलाने की जरूरत है, उसके नार कटने की जरूरत है, उसे साफ करने की जरूरत है, उसके पास बदबू है, उसे खुशबू में बसाने की जरूरत है। मगर मेरे प्यारे हजरत आमिना ने फरमाया आ जाओ अबू जान इन्हें देख लो। फरमाया ये ऐसे आए हैं, दुनिया में ऐसे लाजवाब आए हैं, हर बच्चा नहलाया जाता है, मेरा बेटा नहाया हुआ आया है। हर बच्चे का नार काटा जाता है, मेरा बेटा नार कटा हुआ आया है। हर बच्चे का खतना किया जाता है, मेरा बेटे का खतना हुआ आया है। इरशाद फरमाया सारे बच्चे खुशबू में बसाए जाते हैं, मेरा बेटा खुशबू फैला। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लाजवाब लाजवाब। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मेरे प्यारे ये है रसूल हाशमी, ये है मुस्तफा जाने रहमत। ये आपकी मोहब्बत बोल रही है, वरना 11 तारीख से लेके अभी तक अल्लाह का शुक्र हो गया पाल वालों की मोहब्बत मेरे सीने में है, तो मेरे सीने में भी पाल की मोहब्बत है। आवाज साथ नहीं दे रही थी मगर मैंने कहा पाल चलूंगा, पाल जाना है इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो सुनो अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए। जैसे ही तशरीफ लाए फरमाया बेटे को मेरे हवाले कर दे, कम से कम इसे काबा की जियारत करा दे, इसे काबा की जियारत करा दी जाए। हजरत आमिना ने जब गोद में देना शुरू किया और जैसे ही गोद में दिया फरमाया बेटा तो दे दिया मगर चेहरे से जरा कपड़ा हटा दे ताकि पोते की जियारत। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत फरमाया पोते की जियारत कर ले। हजरत आमिना ने जब उनके चेहरे से जरा सा बदला तो सुनो अहमद रजा इसलिए नहीं कहते हैं, जब देखा अब्दुल मुत्तलिब ने उनका चमकदार चेहरा, जब एक तो बरेली का इमाम पुकार उठा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं जब मैं पोते को लेके गया और खाने काबा की मैंने कहा जियारत करा दूं, जब मैं पोते को लेके काबे के करीब पहुंचा तो काबा झुकने लगा, काबा झुकने लगा और फरमाते सिर्फ झुका नहीं बल्कि झूमने भी लगा। मैंने कहा काबा आज तक इतने नबी आए, तू कभी ऐसे झुका नहीं, कुछ कभी इस तरह से मस्ताना वार चला नहीं, सबब क्या है? तो काबे ने कहा आज तक जो आए थे वो अपनी जिंदगी गुजार कर चले गए, ऐ अब्दुल मुत्तलिब तुम उसे लेके आए हो जो मुझे पाक करने वाला, उसे लाए हो जो पाक करने वाला आ गया। इरशाद फरमाया ऊपर से गिरने लगे भूत, कहने लगे तुम क्यों गिर रहे हो? कहने लगे यही तो बात है, यही तो बात है, हमें जो पाक करने वाला आ गया और कलमा पढ़ा के ईमान देने वाला आ गया तो सब खुश है। मेरे प्यारे भाइयों यही सबब है, यही वजह है। तो जब सारी दुनिया मस्त है पाल वालों तुम्हें उससे ज्यादा मस्त होना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इससे बढ़कर खुशी कहां से लाओगे? वक्त आता है कि मुस्तफा जाने रहमत आलम शबाब को पहुंचे, तुम्हारा इंसाफ क्या है? तुम यहाँ ठेकेदारी करते हो, तुम कहते हो यार दूसरा फंस जाए घाटे में चला जाए, भाई का भाई मचा है मगर वो उसके बाद भी
दांव देना चाहता है कि भाई को नुकसान हो जाए, मगर वाह रे मेरे पैगंबर, जिस पैगंबर ने आने के बाद इंसाफ बताया था, मुस्तफा जाने रहमत है। छोटी सी वो मुख्तसराना जिंदगी हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या आपने पूरा सुना है कि हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब अपनी बस्ती से चली तो वहां की औरतें बहुत चली। सबने कहा चलो रईसों के बच्चे तलाश करेंगे, रईसों के बच्चे लेंगे, उनसे इनाम ज्यादा मिलेगा, उनसे इकराम ज्यादा मिलेगा, उनसे मालो मता ज्यादा मिलेगा। सब चली। हजरत हलीमा ने भी अपने शौहर से कहा, वो भी चले। अब जब चले तो उठनी कमजोर है, गुर्बत का हाल ही अजीब होता है, गरीबी का हाल है, उठनी से चला नहीं जाता। साथ की औरतों ने कहा, हलीमा हम तेरा साथ कब तक देंगे, तेरे साथ कब तक कढ़िलते रहेंगे, तुम पीछे चली आना, मैं मक्का पहुंच रही हूँ, तुम्हें मक्का में मिलूंगी। सारी औरतें गई हैं। सुनो सुनो, कह दो मुस्तफा को किसी ने देखा नहीं। अरे बस्ती की तमाम औरतों ने देखा, मगर जब सामने पहुंचती थी मेरे नबी के सामने, जब सामने जाती थी मेरे पैगंबर के सामने, तो एक सवाल उठता था। जब वो औरतें लेने को तैयार हो जाती तो मेरे नबी इरशाद फरमाते, मेरे नबी की माँ ने इरशाद फरमाया, सुनो सुनो, मुझसे मालो मता की ज्यादा ख्वाहिश न करना, इसलिए कि मेरा वो बेटा है जिसका बाप नहीं है, ये बच्चा यतीम है, जो कुछ मिल जाए उसी को बहुत समझना। औरतें मुंह बिगाड़ती इसलिए कि उन्हें माल की जरूरत थी, उन्हें दौलत की जरूरत थी, उन्हें खजाने की जरूरत थी। सारी औरतें यके बाद दीगरी गई। मुस्तफा जाने रहमत का दीदार तो किया मगर बच्चा नहीं लिया, इसलिए जिसने भी यतीम सुना वापस चली गई। मगर मेरे प्यारे भाइयों, अब हजरत हलीमा पहुंची है। मक्का में जिधर जाती थी हर औरत ये कहती थी, अरे हलीमा जब तेरा बच्चा इतना कमजोर है तो हमारे बच्चे को फरमा कैसे बनाएगी, हमारे बच्चे को तंदुरुस्त कैसे बनाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, सबने देखा हजरत हलीमा मायूस है, किसी ने बच्चा नहीं दिया। मक्के से हलीमा वापस होना चाहती है और बड़ा मायूसी के आलम में है। मगर मेरे प्यारे भाइयों, मायूसी के आलम में है। हजरत आमिना से मुलाकात होती है। हजरत आमिना फरमाती, हलीमा किसी ने दिया हो न दिया हो, मगर मैं अपना लाडला बेटा दे सकती हूँ, मगर सबब सिर्फ इतना है। ऐ हलीमा कान खोल के सुन ले, मेरे बेटे का बाप नहीं है, जो कुछ मिल जाए उसी को बहुत समझ लेना, जो कुछ मिल जाए उसी को अपना माल समझ लेना। हजरत हलीमा अर्ज करती है, मैं जरा अपने शौहर से पूछ लूं। अपने शौहर से इजाजत लेने लगी, कहीं बच्चा नहीं मिला, अगर हम वापस चले गए बड़ी रुसवाई होगी, बड़ी शर्मिंदगी होगी, बस्ती में जाएंगे। ऐ मेरे सरताज, अगर इजाजत हो तो उस यतीम ही को ले लें ताकि हमारी आबरू बची रहे। मेरे प्यारे, अरे आबरू आज नहीं बची रहेगी हलीमा, आज तो तुझे माला माल होना है। हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। और फिर मुअर्रिख ने लिखा है, सूफिया किराम फरमाते यहीं तक महदूद नहीं था, बल्कि इरशाद फरमाती है, ये औरतें गईं और जब आमिना ने इन्हें दिखाया, इनकी तरफ बढ़ाने की कोशिश की तो मुस्तफा जाने रहमत मुंह घुमा लेते थे, इन औरतों की तरफ देखते नहीं थे। मगर अब हलीमा आई है, जब हजरत आमिना ने हलीमा की तरफ बढ़ाने की कोशिश की तो मेरे मुस्तफा हलीमा की तरफ ढुलकते चले गए, बढ़ते चले गए। हजरत हलीमा ने जब अपनी गोद में ले लिया, जैसे ही गोद में लिया था कि हजरत हलीमा की उठनी दूध उतारने लगी है। हजरत हलीमा की उठनी के नीचे दूध आ गया है। मेरे प्यारे भाइयों, हजरत हलीमा जब लेके चली, हजरत हलीमा जब लेके चली और शौहर के पास पहुंची, दूध देखा तो शौहर ने लगाना शुरू कर दिया, डिब्बा भर गया। फरमाया, हलीमा तुझे बच्चों को दूध पिलाना, पहले तू पी ले। हजरत हलीमा ने पिया, उसके बाद उन्होंने फिर लगाया, अपने आप पी लिया। खुश होकर मुस्कुरा के कहने लगे, हलीमा तू यतीम नहीं लाई है, अपनी किस्मत बदल लाई।
بے شک سبحان اللہ لاجواب. میں کہا تھا حلیمہ تو یتیم نہیں لے کے آئی بلکہ اپنی قسمت بدل لائی ہے. تیرا مرتبہ بلند ہو گیا, تیرا مقام بلند ہو گیا. میرے پیارے بھائیوں, مورخوں نے یہ بتایا ہے آج تک دنیا کے جو بھی چلتے تھے دھوپ میں چلتے چلے گئے, مگر حضرت حلیمہ جب میرے نبی کو لے کے چلی تو حلیمہ خوش ہو رہی ہیں. ادھر سے آئی تھی تو دھوپ میں آئی تھی, مگر ادھر سے جا رہی ہوں تو سائے میں جا رہی ہوں, اس لیے کہ رب کو گوارا نہیں ہے محبوب حالت بچپنا میں بھی ہو اگر دھوپ کی کرنیں ستا جائے, یہ رب کو گوارا. بے شک سبحان اللہ. بادل کا ٹکڑا حضرت حلیمہ کے اوپر جا رہا ہے, اوپر چلا گیا. حضرت حلیمہ جب گھر پہنچی تو پتہ چلا بکریوں کے نیچے بھی دودھ آ گیا ہے. سبحان اللہ, بکریوں کے نیچے بھی دودھ آ گیا ہے. رات جب یہ حال دیکھا تو دونوں کے دل میں اتنا پیار پیدا ہوا. مصطفیٰ جان رحمت سامنے ہے, حضرت حلیمہ ان کے شوہر دیدار کے لیے بیٹھے ہیں. رات ختم ہو رہی ہے, مصطفیٰ کا دیدار کرتے جا رہے ہیں اور حضرت حلیمہ کبھی آسمان کے چاند کی طرف دیکھتی ہے. بات احمد رضا کی نہیں ہے, بات تو ان کی ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بات ان کی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے, ان لوگوں کی بات ہے. فرماتے ہیں حضرت حلیمہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتی, آسمان کے چاند سے کہہ رہی تھی اے آسمان کے چاند, تو میرے چاند کے سامنے شرماتا نظر آ رہا ہے, تو میرے چاند کے سامنے شرماتا نظر آ رہا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رات یوں ہی گزرتی چلی گئی. حضرت آمنہ فرماتی جس رات کو میرا بیٹا آیا تھا, میرا بیٹا ایسی روشنی لے کے آیا کہ ملک شام کے محلات میں نے مکہ میں رہ کے دیکھ لیے. یہ میرے محبوب کے نور کی روشنی ہے. میرے پیارے بھائیوں, اسی لیے ارشاد فرماتے اعلیٰ حضرت صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. سبحان اللہ بہت خوب. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اعلیٰ حضرت کو ہم لوگ کوئی کہتا انہیں تو خدا مانتے ہیں, کوئی کہتا انہیں نبی مانتے ہیں, کوئی کہتا انہیں غوث مانتے ہیں. ہم نے کہا ہم کچھ نہیں مانتے تھے, یہ ہماری مجبوری ہے کہ امام احمد رضا کو ماننا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا حکیم اللہ صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد زندہ باد. جب پروردگار نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو کیسے بھیجا, کیسے بنایا, جب رب نے ارشاد فرمایا تو اس میں ساری زبانیں چپ ہیں. قال النصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلق اللہ راس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من البرکتی وعینیہ من الحیائی وعذنیہ من الغیرتی ولسانہ من الذکری وشفاتیہ من التسبیح وصدرہ من الاخلاقی وقلبہ من الرحمتی وکفیہ من الکرمی وشارہ من نبات الجنتی وریقاہ من اصالیہا ولحمہ من مسکہا وعظمہ من کافورہا واسنانہ من الیمنی وعددیہ من القوتی فلما اکملہ اللہ تعالی بہذی صفتی وارسلہ اللہ تعالی الى هذه الامت. بے شک سبحان اللہ, بہت خوب ماشاءاللہ. پیارے بھائیو, جب یہ بات کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں بات سنیت کی نہیں ہے, سنیوں کا کام ہے رب کا فرمان سنا دینا, اور تمہارا کام ہے صرف ترجمہ کر کے بتا دے. تم بتا دو کہ نبی کیا ہے, اب تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ نبی کیا ہے. ہم لڑتے جھگڑتے نہیں, ہم یہ نہیں کہتے کون کیا کہتا ہے, صرف اس کا ترجمہ کر کے بتا دو. اے اللہ تو ہی بتا دے. رب نے فرمایا میرے محبوب کو کدھر سے دیکھو گے, نیچے سے دیکھو گے اوپر سے. جیسے ہی سوال اٹھا میرے پروردگار پہلے اپنے محبوب کو اوپر سے بتا, تو رب نے ارشاد فرمایا وشارہ من نبات الجنہ, میں نے اپنے محبوب کے سر کے بالوں کو انگور جنت سے بنایا ہے. بڑے بڑے علماء تھے, بڑے بڑے شعراء تھے, سب کی زبانیں چپ رہی. رب کا فرمان سنا, حدیث قدسی سنی, مگر سب زبانیں چپ رہی. بریلی کے امام احمد رضا سے بیٹھا نہ گیا. جیسے ہی حدیث پر نگاہ گئی امام احمد رضا بریلی سے پکار اٹھے, تیل کی بوند ٹپکتی نہیں. ہائے ہائے کیا کہنے.
तेल की बूंद टपकती तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे सितारे गैसू माशाअल्लाह माशाअल्लाह।